دیکھیں جی بوناپارٹ جو تھا نا ایک حیران کن شخصیت تھی. کہتے ہیں کہ ماڈرن ایج میں اس سے بڑا جرنیل پیدا نہیں ہوا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اے ڈی سی. اے ڈی سی جو تھا نا اس کی بنیاد بھی اس نے رکھی تھی. آپ نے نام سنا ہوگا پرنسپل سیکرٹری کی بنیاد بھی اس بندے نے رکھی سر. یعنی اس حد تک اس آدمی کا انفلوئنس ہے پوری دنیا کے اندر. ایک بندہ آیا اس نے پوری دنیا کو ری شیپ کر دیا. ماڈرن آرمیز، ماڈرن ویپنز، ماڈرن وارز ساری کی ساری بوناپارٹ کے پیٹرن پہ لڑی جاتی ہیں. اور اس آدمی نے بیوروکریٹک سسٹم سارا بدل کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ ماڈرن ایج میں اس سے بڑا جنرل، اس سے بڑا حکمران پیدا ہی نہیں ہوا جس نے پوری دنیا کو ری شیپ کر دیا. مگر اتنا بڑا آدمی تھا سارا. ٹھیک ہے جی. گروتھ اس بندے کی کیا گروتھ دیکھیں اس کی کہ ایک گریجویٹ کیا اس نے ملٹری اکیڈمی سے فرانس پیرس سے، اور یہ کیا 1785 میں گریجویٹ اس نے کر لی. اور اس کی بیک گراؤنڈ بڑی مزہ. ایجیکسیو ایک شہر ہے عمران صاحب جس میں یہ پیدا ہوا تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. کورسیکا، کورس آئی لینڈ اس کو کہتے ہیں وہاں سے. اور عام سا بندہ تھا، پیرس آ گیا اور پیرس آ کے اس نے ایسا کیا، اس نے کہا کہ فوج بڑی تگڑی ہوتی ہے تو ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لے لیا. وہاں پہ کرا کے یہ گریجویٹ ہو گیا. وہاں سے گریجویٹ آؤٹ ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، یہ بریگیڈیئر جنرل بن گیا 24 سال کی عمر میں. بریگیڈیئر جنرل یہ بن گیا 24 سال کی عمر میں. بندے کی گروتھ دیکھیں آپ فٹافٹ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 1785 میں یہ بندہ گریجویٹ ہوتا ہے اور 1795 میں 10 سال میں یہ کمانڈر ان چیف بن جاتا ہے فرینچ آرمی کا. 10 سال. اور اس وقت فرانس کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی تھی. دنیا کی سب سے بڑی آرمی جو تھی وہ فرینچ تھی اس وقت. 10 سال میں یہ بندہ اس کا کمانڈر ان چیف بن جاتا ہے. یعنی اس بندے کی گروتھ گرومنگ دیکھیں آپ سارا. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ ملٹری مائنڈ آف اینی ٹائم. ہر ٹائم، اس سے پہلے اور اس کے بعد. اس سے بڑا ملٹری مائنڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا. آج بھی جو جنگ لڑی جا رہی ہے اور آج بھی پیوٹن اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو لاسکا کے اندر میٹنگ کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ کرنا. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوناپارٹ کے پیٹرن پہ کر رہا ہے. انڈیا اور جو امریکہ ان دونوں کے درمیان جو پھٹا چل رہا ہے اسی کے پیٹرن پہ چل رہا ہے سارا. پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہو رہی ہے اسی کے پیٹرن پہ ہوتی ہے. یعنی ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگ ہو رہی ہو دنیا میں اور اس کے اندر بوناپارٹ کا پیٹرن نہ ہو کہیں نہ کہیں. کوئی بھی جنگ، اور ہر ملٹری اکیڈمی میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس کی فلسفی، اس کی گرومنگ، اس کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ اس حد تک یہ بندہ جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری برین تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب کمانڈر ان چیف بن گیا 1795 میں. ٹھیک ہے. دا گریٹسٹ ملٹری مائنڈ آف اینی ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بادشاہ بن گیا فرانس کا. وہ ملٹری وہ بھی ہوا. اور جو ایمپررشپ تھی نا فرانس کی اولڈسٹ تھی اس زمانے میں. اور ایک کہتے ہیں سن کنگ، ایک ایسا بادشاہ جس کو سن کنگ کہتے وہ بھی فرینچ تھا جو 54 سال تک بادشاہ رہا تھا. اتنی بڑی جو تھی نا ان کی امپائر تھی. اور اس نے کیا کہ اس کو فارغ کر کے خود بادشاہ بھی بن گئے. تو پہلے 1785 میں گریجویٹ ہوا، 24 سال کی عمر میں بریگیڈیئر جنرل بنا. 10 سال ملٹری میں رہنے کے بعد یہ کمانڈر ان چیف بن گیا. اور اس وقت اسٹیبلش ہو گیا کہ اس سے بڑا برین کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد فرانس کا یہ بادشاہ بھی بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا بادشاہ کے اس نے پورا یورپ فتح کر لیا. پورا یورپ ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک فتح کر لیا. کمال دیکھیں آپ، پورا یورپ اس نے فتح کر لیا. گروتھ میں اگین یہ کہتا ہوں، ایجیکسیو ایک چھوٹا سا آئی لینڈ اس کے اندر پیدا ہوا. پیرس آیا، ملٹری اکیڈمی جوائن کی. 24 سال کی عمر میں اس کا بریگیڈیئر جنرل بن گیا. اور اس کے بعد 1975 میں 10 سال کی سروس کے بعد کمانڈر ان چیف بن گیا. اور ایوارڈ بھی لے لیا، یہ بھی دے لیا کہ آل دا ٹائم جو ہے نا یہ بندہ گریٹسٹ ملٹری مائنڈ ہے. یہ بھی اسٹیبلش کر لیا اس نے. بادشاہ بھی بن گیا فرانس کا، جو سب سے بڑی اس وقت امپائر بھی تھی، طاقتور امپائر تھی اور بڑی پرانی ان کی ایمپررشپ چل رہی تھی. اس کو نکال کے بن گیا. پورا یورپ فتح کر لیا. اب اس کی گرومنگ اور گروتھ دیکھیں. ٹھیک ہے نا جی. ہو گیا نا جی. اچھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد 51 سال کی عمر میں 51 سال کی عمر میں مر بھی گیا. اور آخر میں جو ڈاؤن فال یہ ہوا کہ آخری زندگی جیل کے اندر گزرے. سب کچھ کرنے کے بعد
जेल के अंदर गुजरे। बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसा बंदा जिसका राइज इतना जबरदस्त हुआ हो, उसका जो एंड अप है वो जेल के अंदर तो नहीं होना चाहिए, और 51 साल की उम्र में उसको मरना तो नहीं चाहिए था। कम से कम एवरेज एज जो दुनिया में उस तक तो जाता है ना। अब इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च हुई है बोनापार्ट पे कि आखिर हुआ क्या था कि जिसकी वजह से ये सब कुछ कर लिया, और डिजास्टर इसका बहुत खौफनाक हुआ सर। ऐसा होना नहीं चाहिए था। सेंट हेलेना के अंदर वो मर गए, और मरा भी ऐसे कि पूरे दुनिया के अंदर किसी बंदे को जरूरत नहीं थी कि बोनापार्ट को फांसी लगा दे, गोली मार दे। पूरी दुनिया में एक भी बादशाह, एक भी जनरल, एक भी मुल्क ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर इतनी जरूरत हो कि बोनापार्ट को उन्होंने फतह कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि उसको गोली मार दे या उसको फांसी लगा। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि सेंट हेलेना एक आइलैंड है, उसके अंदर उसको छोड़ दी, तू ऐसे रह, और वहां पे लोग भी हैं। और बोनापार्ट का कमाल यह था कि फुल यूनिफॉर्म पहन के उसमें फिरता रहता सारा दिन, और किसी में जरूरत नहीं थी उससे बात कर। और उसने ऐसा किया कि जो आइलैंड के बच्चे बुच्चे सारे इकट्ठे करके उनको बताता था, वो मैं दसता तो लूँ। और जब इसको गिरफ्तार किया गया, वो बड़ा मतलब बड़ा जी कमाल है बस गिरफ्तारी का, इसका जो सीन है ना कमाल है कि इसको पता चला कि वाटरलू के अंदर जंग लड़ रहा, तो पता लगा शिकस्त हो गई। अच्छा, उस शिकस्त में भी फुल यूनिफॉर्म पहने हुए बंदे ने, और आराम से बैठ के ना टेबल सामने लगाई, चेयर लगाई, खाना खा रहा। वो बाहर बंदे मर गए सारे, वो चले गए। और उसको गिरफ्तार करने के लिए उसने कहा पहले लेट मी फिनिश माई लंच, और किसी में जरूरत नहीं उसको सारे जनरल साइड पे खड़े आराम से लंच किया, कहते चलो लेट्स गो। चल के उन्होंने उसको जो शिप था उसके अंदर ले गए। शिप के अंदर भी किसी में जरूरत नहीं थी कि इसकी यूनिफॉर्म उतरवा दे, यूनिफॉर्म नहीं उसने उतारी। और वहां पे जो जूनियर लोग थे ना, उन सबको कहता है बैठो मैं बताता हूं मैंने रशिया के साथ क्या किया था। उन सबको लेक्चर देना शुरू कर दी, जो जूनियर्स है सारे, जिन्होंने उसको फतह किया हुआ है। और जो जनरल्स हैं सारे, ब्रिटिश है, जर्मन है, ऑस्ट्रियन है, किसी में जरूरत नहीं इसका सामना कर सके। वो बैठा हुआ है, सब जूनियर्स को लेक्चर दे रहे। अच्छा, उसी शिप के अंदर उन्होंने बिठा के सेंट हेलेना में जाकर उसे छोड़ के कर, और नेशनल बहुत मरा वहां, इतना बड़ा, यानी कमाल देखे, ग्रैंडर देखे उस बंदे को। और वहां पे भी यूनिफॉर्म पहन के फिरता था जी उसमें, और बच्चों को बताता था कि आओ यार मैं दसा मैंने रशिया क्या किया था, मैं मॉस्को के साथ क्या किया, मैंने जर्मनी के साथ क्या किया, इंग्लैंड की मत मार के रख दी मैंने, उठने के काबिल नहीं छोड़ा इनको सर। और वहीं पे बैठे बैठे आराम से एक दिन मर गए, और फिर उसको वहां से ला के पेरिस में उन्होंने दफन कर दिया। तो कमाल देखे उस बंदे का, है ना। और 51 एज के में मर, लिहाजा आज तक रिसर्च की जाए कि आखिर हुआ क्या था। इतना बड़ा आदमी 51 साल की उम्र में फौत हो गया है जी, ते असी जो है ना 56-57 साल की उम्र सानू कुछ ठीक। सर एक गलती हुई थी उससे, सिर्फ एक गलती हुई थी। इस गलती को कहते हैं बैटल ऑफ बर्डिनो, 1812 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ बर्डिनो। सिर्फ एक गलती हुई थी उससे, और यही वो गलती है जो पूरे लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने वो नहीं करना, ठीक है, वो नहीं करना लाइफ में, वो नहीं करना, वो आपको बर्बाद कर देती है सर। सर नेपोलियन की पहली जो लड़ाई थी ना, सिर्फ इंग्लैंड के साथ थी, ब्रिटिश के साथ। नेपोलियन सिर्फ ब्रिटिश के साथ लड़ रहा था। वो क्या कर रहा था? सिर्फ ब्रिटिश के साथ लड़ रहा था, यूरोप तक महदूद था। अचानक उसने कहा कि नहीं, रशिया दी भी मत मारना, उसने एक दूसरी जंग छेड़ ली, और ये जो दूसरी जंग थी ना, वो उसको लेके बैठ गए, ठीक है। तो ये क्या है जी कि आज से 213 साल पहले, आज से 213 साल पहले, आज से अगर आप पीछे चले जाएं तो उसकी आर्मी है 12 लाख की, 12 लाख ट्रूप्स हैं, और पूरा यूरोप उसने फतह किया हुआ है। फटा उसका सिर्फ इंग्लैंड के साथ, पूरा यूरोप फतह करके बैठा हुआ आराम से। अब मसला ये था कि जो रशिया था ना, वो सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड को, इनका ट्रेड चल रही थी आपस में। सेम मैं जैसे कह रहा हूं ना आपको, जैसे आज प्यूटन और ट्रंप मिल रहे हैं, सेम वही पैटर्न। जैसा ट्रंप बार बार इंडिया को कह रहा है कि रशिया से तेल लेना बंद करो, ठीक है, और रशिया को कह रहा है कि तुम इंडिया को तेल देना बंद करो। सेम यही पैटर्न था कि रशिया ये कह रहा था रशिया को कि आप इंग्लैंड के साथ ट्रेड करनी बंद करो, आप ही ट्रेड ना करो। ये सेम वही पैटर्न है, सेम। दुनिया में जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, बोनापार्ट निकलता उसके अंदर,
यूक्रेन और रशिया के अंदर बोनापार्ट निकलेगा आपके साथ, ठीक है। ये उसका कमाल है कि आप इसको माइनस नहीं कर सकते किसी कन्फ्लिक्ट में भी। तो बहरहाल जनाब वो रशिया को कह रहा था कि खबरदार जो तुमने इंग्लैंड के साथ ट्रेड की, रशिया नहीं रोक रहा था। तो उसने कहा ऐसी तैसी यार, इंग्लैंड की मत मार दी, मैं इसको भी। तो उसने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 6 लाख एक साइड पे की, 6 लाख एक साइड पे की, और वो जो 6 लाख थी उसको लेकर रशिया चला गया। अब जो रशियन का कमाल है कि आज तक उनको कंकर नहीं कर सका, उसकी वजह यह है कि जो वेदर है, वेदर इज द बेस्ट डिफेंस ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन। वेदर एक्सट्रीम कोल्डनेस होती है सारी, यानी यूरोपियन जो है ना वो भी उधर पांव रखने से घबराते हैं। तो रशियन ने देखा कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस तरह किया कि शहर जलाने शुरू कर दिए, और उनका ये था कि आने दो इसको, आगे बर्फ पड़ेगी, लग समझ आएगी इसको। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग आया, उन्होंने साड़ के तो सारे निकल गए वहां से। तो शहर के अंदर कोई बिल्डिंग सलामत ही नहीं है, ना घोड़ों के लिए चारा है, ना सोल्जर्स के लिए खाने के लिए कुछ है। वहां से मॉस्को जो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, दरम्यान में शहर भी आ रहे हैं। तो ये चली जा रहा है, जिस शहर के पास जाता था वो उसको जला देते थे रशियन, वो पीछे चले जाते थे। और उनका एक कमांडर था, वो काना था, उसकी एक आंख नहीं थी, तो जार उसको बार बार कह रहा था कि व्हाट आर यू डूइंग, हैं? तो वो ये कहता था वेट। अच्छा, वो कहता है वेट, क्या मतलब वेट? वो आधा मुल्क फतह कर गया, वो सारा लेके आया वो। फिर वो कहता था कि उसने कहा कि वेदर इज द बेस्ट डिफेंस ऑफ रशिया। फौज लड़ाने की क्या जरूरत है, बंदे मरवाने की क्या जरूरत है। तो इवन जब वो मॉस्को पहुंचा ना, तो पूरा मॉस्को के लोगों ने जला के वहां से निकल गए। मॉस्को पूरा शहर जो था, लोगों ने अपने घर खुद जला दिए, जला के खुराक के सारे डिपो खत्म करके, सारे जो खेत थे उनको उजाड़ के वहां से निकल गए। मॉस्को में जब पहुंचा तो 6 लाख फौज में से 1 लाख बची थी, 5 लाख रास्ते में मर गए सारे, 5 लाख बंदा मर गया। अच्छा, जब ये मर गया तो पीछे जो फ्रांस था, उन्होंने कहा कि यार वो मुद्दत होगी, किधर गया नेपोलियन, उन्होंने पीछे से रिवोल्ट कर दी। और जो दूसरे 3 मुल्क थे, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, और उसके साथ पर्शिया जो जर्मनी थी, वो सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा फड़ो इन्हें ऐसी तैसी। उसको वहां जाके पता चला कि पीछे इनकलाब आ गया हुआ है, वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने यलगार करके अपना बादशाह उन्होंने लगा दिया हुआ है, मुझे फारिग कर दिया हुआ है। तो वहां से दौड़ा हुआ, उस वक्त उसकी फौज रहेगी 1 लाख, ठीक। और जब वो वापस पहुंचा पेरिस तो 10,000 बंदा बचा था, 6 लाख में से 10,000 बंदा बचा, सारे मर गए सर, ठीक है। और मरने के बाद जब वो वापस आया तो उन्होंने फिर इसको ट्रायल किया। इसको ट्रायल करने के बाद इसको सजा दी, और एल्बा एक जजीरा है जिसके अंदर छोड़ दिया इसको। एल्बा जो एक जजीरा है, आप देखेंगे ना कोर्स आइलैंड के अंदर, ये साथ एल्बा में वहां पे गया हूं, एल्बा। तो वहां पे एल्बा में इसको छोड़ दिया जी। उसे कहा यार बस तू, और पीछे बादशाह, उन्होंने पुराना जो बादशाह था ना, उसके कजन ला के उन्होंने उसका बादशाह बना दिया फ्रांस का। अब ये एल्बा में रहा कुछ अर्सा जी। जब एल्बा में रहा ना, तो स्मार्ट आदमी था, ये ऐसे वहां से कश्ती कुश्ती का बंदोबस्त करके ना जी, तो ये पेरिस वापस आ गया। और जब आया अकेला बंदा, दूसरी साइड पे बादशाह, पूरी स्टेट है, और पूरी स्टेट है, अकेला आदमी यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है और आई जा रहा है। अब उसने फौज को कहा, किंग ने, कि इसको गोली मार दो, इसको पेरिस में दाखिल नहीं होने देना। और जब वो फौज सामने आई ना, तो ये अकेला बंदा खड़ा हुआ है सामने, फौज का पूरा दस्ता है। तो इस बंदे का कमाल देखें कि उसने एक एक सोल्जर का नाम लेना शुरू किया कि पीटर यू नो मी, जॉन यू नो मी, आई एम योर कमांडर, एंड यू वांट शूट मी, हैं? 3-4 लफ्ज बोलता था एक बंदा, जिस बंदे का नाम लेता था वो बंदूक नीचे रख देता सारा। और वो जो सोल्जर्स जिनको मारने के लिए भेजा था, सारे के सारे इसके पीछे खड़े हो गए। और ये वापस पेरिस आया। फ्रांस में एक बंदे को जरूरत नहीं थी कि इसका मुकाबला करे, बादशाह अपना महल छोड़ के भाग गया सारे, दोबारा बादशाह बन गए वहां पे, अकेला बंदा। कमाल देखे उस बंदे, है ना, दोबारा बादशाह बन गए। दोबारा बादशाह बना तो फिर ही उन्होंने कहा कि अब नेपोलियन का मरना जरूरी है। फिर दुनिया में कोई बंदा बचा नहीं, ये सारे आके ना पूरी फौज इकट्ठी करके उन्होंने फिर वाटरलू में इसको घेरा। वाटरलू के अंदर फिर इसको शिकस्त हुई। वाटरलू जो है ना, ये शहर है बेल्जियम का, एक बड़ा खूबसूरत शहर है। मुझे 2-3 मरतबा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ है। वो सारे इन्होंने चीजें रखी हुई, इवन वो अखबार भी रखा हुआ है जिसके अंदर डिक्लेयर किया था कि हमने नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त दी थी। वो अखबार दोबारा छपता है। आप अपनी तस्वीर दें, खड़े हो, आपकी तस्वीर खींच के ना उसी अखबार के अंदर आपकी तस्वीर आ जाएगी, तो वो दोबारा प्रिंट करके आपको दे दें, तो सीनियर के तौर पर साथ प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ। तो वहां से फिर इसको पकड़ के उन्होंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद जहाज में बैठाया
جہاز میں بٹھا کے عمران صاحب اسے سینٹ ہلینا بھیجا، بہت دور، جو یہ ہے ساؤتھ افریقہ کے قریب ہے، ساؤتھ افریقہ اور امریکہ کے درمیان ہے یہ، تو اس کے درمیان ایک ایسا آئی لینڈ ہے، وہ اس لیے چوز کیا گیا تھا کہ وہاں پہ نا تیزابیت ہے، وہاں پہ سلفر بہت زیادہ ہے، سب کا خیال یہ تھا کہ اس کے پھیپھڑے پھوپڑے جواب دے جائیں گے، مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی اس سے. تو یہ اس کا کمال یہ تھا کہ وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ میں مر مر جاؤں گا جلدی، تو اس نے گھوڑ سواری شروع کر دی. ایک گھوڑا پکڑ کے نا تو اسی کو دوڑتا رہتا خود دو، اس کی وجہ سے ایک اور سال نکال گیا، 10-15-20 سال. تو ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، ایک جرنلسٹ تھا، اس نے اس کا انٹرویو کیا تھا سینٹ ہلینا میں جا کے. تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار آپ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے جرنیل ہو، یہاں پہ کیا صورتحال ہے، کتنا گندا سا کمرہ ہے، برا حال ہے تمہارا، تو تم احتجاج کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ تو اس نے بڑا زبردست فکرہ بولا، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، بادشاہ یا صبر کرتا ہے یا اپنا حق لیتا ہے، بادشاہ احتجاج نہیں کرتے ہوتے. وہ کہتا ہے یا میں ماروں گا چپ رہوں گا، میں احتجاج نہیں کروں. بادشاہ نہیں احتجاج کرتے ہوتے، یہ عام لوگوں کا احتجاج کرنا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے سر. اب سوال یہ ہے سر کہ اس بندے کے ساتھ ایک کام ہوا تھا، وہ کام یہ ہوا تھا کہ اس نے ایک اننیسیسرلی جنگ چھیڑ لی تھی، اور اس جنگ کو کہتے ہیں، اس وکٹری تو حاصل کر لی اس نے. ٹھیک ہے، وکٹری یعنی رشیا کو اس نے جیت لیا تھا، رشیا فتح کر لیا تھا، اس نے فتح کر کے آیا، لیکن اس کو ایک پرائس ادا کرنی پڑے. اچھا، اس پرائس کو کہتے ہیں، یہ سائیکولوجیکل زبان میں اور ویسے بھی اس کو کہتے ہیں پیرہک وکٹری. پیرہک وکٹری، یہ ہو گیا پیرہک وکٹری کا شکار. اب پیرہک وکٹری کیا ہوتی ہے سر؟ یہ وہ وکٹری ہوتی ہے کہ جو آپ حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن سب کچھ کھو دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، مثلاً آپ نے اپنی فیکٹری تو بہت بڑی بنا دی، ٹھیک، فیملی لوز کر گئے آپ، ٹھیک، کامیاب بہت بڑے ہو گئے آپ، دنیا بلینئر ہو گئے آپ کے، دوست آپ کا کوئی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، پاکستان کے سب سے بڑے سیٹ ہو گئے آپ، کامیاب آئیکن ہو گئے آپ کے، آئیکن. ماں باپ آپ کے پاس نہیں رہے، پھر وہ پیچھے چلے گئے، وہی مر کھپ کے بیچارے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کامیاب ہو گئے، صحت آپ کی نہیں بچی، پھر 51 سال کی عمر میں پھر بننا پڑے گا آپ کو 51 ایئرس کے ساتھ. ٹھیک، اننیسیسرلی جو جنگیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اس کا سارا ٹائم کھا جاتے ہیں، وہ آپ کی لائف سپین کو چھوٹا کر دیتی ہے. اس لیے میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک بزنس کرو، دوسرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کرو گے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن نپولین کی طرح 51 ایئر پہ مرنا پڑے گا پھر آپ کو. یہ پیرہک وکٹری. تو ٹائم جب ہم ضائع کرتے ہیں تو کامیاب تو ہو جاتے ہیں ہم بعض اوقات، لیکن جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے.